हेलो केम छो मित्रों मजामां ने। लेक्चर नंबर 4 द्रावणों साथे फरी एकवार आपणे मळी रह्या छीए अने आजनो सरस मजानो क्वेश्चन छे द्राव्यता एटले के सोल्युबिलिटी। हवे सोल्युबिलिटी समजता पहला तेनी व्याख्याने समजीए के शुं कहेवा मांगे छे सोल्युबिलिटीनी अंदर। तो नियत तापमान छे, टेम्परेचर हाल कॉन्स्टंट लीधेलुं छे अने निश्चित जथ्थानो द्रावक लीधेलो छे अने तेमां द्राव्य थयेलो जे पदार्थ छे तेनो मैक्सिमम जत्थो, तेनो महत्तम जत्थो तेने कहेवामां आवे छे द्राव्यता। ओके, हवे आ बाबतने ध्यानथी समजीए तो सौथी पहेला आपणे आ चेप्टरनी अंदर बे प्रकारनी द्राव्यता शीखवाना छीए। एक छे घन पदार्थनी प्रवाहीमां द्राव्यता, एटले के सॉलिडमांथी तमारे लिक्विड तरफनी सफर तय करवानी छे, अने बीजी छे वायुनी प्रवाहीमां द्राव्यता, एटले के तमारे कोई वायु लेवानो छे अने ते वायुने तमारे प्रवाहीमां द्राव्य करवानो छे। इन शॉर्ट सॉलिडमांथी लिक्विडमां जवानो टार्गेट छे अने गैसीसमांथी लिक्विडमां जवानो टार्गेट छे। एटले आजना क्वेश्चननो टार्गेट छे कम्पाउंड घन होय के वायु तेने प्रवाही द्रावणमां लावવાનો छे। हवे सौथी पहेला वात करीशुं के जे घन पदार्थ छे ए घन पदार्थनी प्रवाहीमां द्राव्यता ए केवी रीते छे अने तेमां कया कया परिबळो असर करे छे। तो सौथी पहेला सरस मजानो आपणी पासे एक घन पदार्थ छे। मानो के तमे ग्लूकोज कही शको छो, सुक्रोज कही शको छो, NaCl कही शको छो, बराबर। तेने प्रवाही द्रावक में द्राव्य करवानो छे। द्रावक तरीके आपणे सार्वत्रिक द्रावकनो उपयोग करीशुं। फॉर एक्जाम्पल तमारी पासे छे पाणी। ओके, हवे पाणीनी अंदर ज्यारे सुक्रोज छे, ग्लूकोज छे, यूरिया छे, एसिटिक एसिड जेवा पदार्थोने ज्यारे पाणीमां द्राव्य करवामां आवे छे त्यारे आ पदार्थो संपूर्ण द्राव्य थई जाय छे अने संपूर्ण द्राव्य थई जाय छे तेथी द्रावणनी अंदर तेने सरळताथी तमे जोई शकता नथी, तरीये जमा थता नथी। जो घटक तरीये जमा थाय ने जो घटक तरीये जमा थाय तो तेने तमे आलंबन अथवा निलंबन कहेता हता। आपणे फर्स्ट लेक्चर में जोयुं हतुं ते बाबत। परंतु ज्यारे घन पदार्थ छे ए घन पदार्थ प्रवाहीमां संपूर्ण द्राव्य थई जाय, घन पदार्थ प्रवाही पदार्थ में संपूर्ण द्राव्य थई जाय तो ते घटनाने विलयन कहेवामां आवे छे। शुं कहेवामां आवे छे? ते घटनाने विलयन कहेवामां आवे छे। हवे विलयन घटना छे तेनाथी बिल्कुल एक विरुद्ध घटना छे अने ते छे स्फटिकीकरण। केवी रीते? मानो के तमारी पासे NaCl नुं द्रावण छे। कोनुं द्रावण छे? NaCl नुं द्रावण छे। हवे आ NaCl ना द्रावणमांथी ज्यारे तमे पाणीने अलग करी दो तो तमारी पासे फक्त रहेशे NaCl, एटले के द्राव्य पदार्थ अलग थई जशे। जो NaCl ने तमे पाणीमां ओगाळीने दरियानुं पाणी जेवुं ब्राइन वॉटर बनावो छो तो ते घटनाने तमे कही देशो विलयन, कारण के तेमां घन पदार्थ पाणीमां संपूर्ण द्राव्य थई गयो। परंतु जो दरियाना पाणीमांथी मीठुं पकाववामां आवे, जे दरिया किनारे मीठा उद्योग छे तेनी वात करी रह्यो छुं, जे घटना छे तेमां, तो ते समये द्राव्य पदार्थ द्रावणमांथी अलग थई जाय छे अने ते घटनाने कहेवामां आवे छे क्रिस्टलाइजेशन, स्फटिकीकरण। जुओ तो हवे ज्यारे द्रावणमांथी जे घन पदार्थ छे ते घन पदार्थ अलग थवानी जे घटना छे ते घटनाने कहेवामां आवे छे स्फटिकीकरण। एनो मतलब ए थयो कि घन प्रवाहीमां द्राव्य थाय तो ते घटनाने तमे विलयन कहो, एक बाजुनी घटना। ते ज प्रमाणे स्फटिक द्रावणमांथी स्फटिक अलग पड़े तो तमे तेने स्फटिकीकरण कहो। એટલે જ્યારે ઘન પદાર્થ પ્રવાહી સાથે ઇન્ટરેક્શન કરે છે ત્યારે બે ઘટનાઓ બને છે। એક ઘટના છે વિલયન અને બીજી ઘટના છે સ્ફટિકીકરણ। એક ઘટના છે વિલયન અને બીજી ઘટના કઈ છે? સ્ફટિકીકરણ છે। બે ઘટના છે। જ્યારે વિલયનનો વેગ અને સ્ફટિકીકરણનો વેગ આ બંને સમાન હોય ને, બિલકુલ સમાન, ત્યારે ગતિશીલ સંતુલન સ્થપાયેલું છે તેવું કહેવાય। શું સ્થપાયેલું છે તેવું કહી શકો તમે? ગતિશીલ સંતુલન સ્થપાયેલું છે તેવું તમે કહી શકો। અહીં ધ્યાનથી જોઈએ ને તો ઘન પદાર્થમાં રેન્ડમનેસ રેગ્યુલર હોય, ત્યાં અવ્યવસ્થા ઓછી હોય, જ્યારે પ્રવાહી પદાર્થની અંદર અવ્યવસ્થા સાપેક્ષમાં વધારે હોય। સોલિડ કરતાં લિક્વિડની એન્ટ્રોપી વધારે હોય બાબત તો આપણે જાણીએ છીએ। તો એનો અર્થ એ થયો કે જ્યારે ઘન પદાર્થને પ્રવાહી પદાર્થમાં દ્રાવ્ય કરવામાં આવશે ત્યારે એન્ટ્રોપી વધે છે, एंट्रोपी वधे छे, एटले के अव्यवस्था वधे छे। आ एक थर्मोडायनेमिक्स टर्म हतुं
बराबर, जे तमारे एक बाबतमां ख्याल राखवानो हतो। बीजी बाबत बात करिए तो ज्यारे बे पदार्थने मिक्स करो छो तमे त्यारे त्यारे ते कई प्रकारे रिएक्ट करशे एनो आधार तो ते बंने पदार्थना स्वभाव पर रहेलो छे। એટલે ઘન પદાર્થ અને પ્રવાહી પદાર્થ આ બંનેને જ્યારે મિક્સઅપ કરીએ છીએ ત્યારે તેના પર કયા કયા પરિબળો અસર કરશે તે બાબતનો અભ્યાસ કરવા જઈએ તો બે પ્રકારના પરિબળો અસર કરે, એક ઇનર ફેક્ટર, બીજા આઉટર ફેક્ટર। હવે ઇનર ફેક્ટર અને આઉટર ફેક્ટર કેવી રીતે સમજીએ? ઇનર ફેક્ટર એટલે વાત કરીએ તો પોતાના પરિબળો, માનો કે દ્રાવ્ય પદાર્થ છે, દ્રાવક છે, તેના સ્વભાવની વાત છે કે દ્રાવ્ય અને દ્રાવકનો સ્વભાવ કેવો છે। બંનેનો સ્વભાવ સરખો હશે તો બનશે, અને જો બંનેનો સ્વભાવ સરખો નહીં હોય તો પછી ખ્યાલ છે 12મો ચંદ્રમાં, यानी कि દ્રાવ્ય થશે નહીં। આ છે ઇનર પરિબળ કે જે દ્રાવ્યના અને દ્રાવકના કંટ્રોલમાં હોય। બીજા પરિબળ છે જે આઉટર પરિબળ છે, આઉટર ફેક્ટર છે કે જે એ બંને ઉપર ડિપેન્ડ ન રાખતા હોય પરંતુ સિસ્ટમ પર ડિપેન્ડ રાખતા હોય। એ છે તાપમાન અને દબાણ। हाँ, ये बाबत खास अगत्यनी है कि घनना किस्सा में दबाणनी असर केवी होय छे? नहीवत होय छे, परंतु तापमान अने द्राव्य ने द्रावकनो स्वभाव आ बंने परिबळोनो आपणे विगते अने डीपमां अभ्यास करीए। त्रण परिबळमांथी सौथी पहेला वात करीशुं द्राव्य अने द्रावकना स्वभावनी। तो द्राव्य अने द्रावकना स्वभावनी वात करी रह्या होय त्यारे જોઈએ બાબત પહેલાં કે દ્રાવ્ય અને દ્રાવકનો સ્વભાવ કેવો છે। માનો કે તમારી પાસે ધ્રુવીય દ્રાવક છે। હવે ધ્રુવીય દ્રાવકની વાત કરી રહ્યા હોઈએ ત્યારે સૌથી પહેલાં આપણને H2O યાદ આવે, એટલે કે પાણી યાદ આવે, કારણ કે પાણી એક એવો દ્રાવક છે કે જેમાં ધ્રુવ પડેલા છે। ફોર એક્ઝામ્પલ પાણીનું સ્ટ્રક્ચર આપણે જોઈએ તો ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે, માઇનસ ડેલ્ટા ચાર્જ પ્લસ ડેલ્ટા ચાર્જ, तो અહીં ધ્રુવ પડેલા છે માટે પાણી એ ધ્રુવીય દ્રાવક છે, બરાબર। તો ધ્રુવીય દ્રાવક પદાર્થ તરીકે હશે તો તેમાં ધ્રુવીય દ્રાવ્ય પદાर्थો થશે, ધ્રુવીય પદાर्थો જે છે તે દ્રાવ્ય થશે। એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈ લઈએ આપણે, માનો કે તમારી પાસે આલ્કોહોલ છે, CH3 CH2 OH છે, પ્લસ ડેલ્ટા માઇનસ ડેલ્ટા, તો તે પાણીમાં દ્રાવ્ય થશે। एना सिवाय बात करिए, मानो कि मारी पासे छे ग्लूकोज, ग्लूकोजनी बात करिए तो ग्लूकोजनी अंदर आपने ख्याल है OH समूह आवेलो होय छे, CHO समूह आवेलो होय छे। तो OH समूह है तो OH समूहना लीधे प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ध्रुवीय बनशे, पाणीमां द्राव्य थशे। ते ज प्रमाणे सुक्रोजनी बात करीशुं, ते ज प्रमाणे बात करीशुं यूरियानी। मानो कि यूरिया है NH2CO NH2, तो NH बंध पण पोलर है અને CO બંધ પણ પોલર છે, તો તે સમયે યુરિયા છે તે પાણીમાં દ્રાવ્ય થશે। ઇન શોર્ટ ધ્રુવીય દ્રાવક હોય તો દ્રાવ્ય પણ કેવો જોઈએ? ધ્રુવીય। તો ધ્રુવીય દ્રાવક એ ધ્રુવીય દ્રાવ્ય બંને ઇન્ટરેક્શન કરશે, બંને વચ્ચે દ્વિધ્રુવ પ્રકારની આંતરાણવીય આકર્ષણ જોવા મળશે। દ્વિધ્રુવ आकर्षण क्रिया जोवा मळशे अने द्राव्य थशे। एटले इन शॉर्ट तमे एक वाक्यमां एवुं कही शको के ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय द्रावकमां ओगळे छे, बट आज पदार्थ जे छे ग्लूकोज छे, सुक्रोज छे, यूरिया छे, तेने तमे बेन्जीनमां ओगाळो, बेन्जीन बराबर है, बेन्जीन में तमे एने ओगारो तो बेन्जीन तो अध्रुवीय है, तो बेन्जीन में ओगळशे नहीं। एनो मतलब ए थयो कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय द्रावक में ओगळे छे, परंतु अध्रुवीय द्रावक में अथवा तो ऑर्गेनिक सॉल्वंट में द्राव्य थता नथी। हवे सेम वे बीजा पदार्थनी वात करूँ कि जे अध्रुवीय पदार्थ है। उदाहरण तरीके तमारी पासे छे नेप्थेलिन, 2 बेन्जीन चक्र, एंथ्रेसीन 3 बेन्जीन चक्र, बराबर। तो नेप्थेलिन और एंथ्रेसीन तमे पानी में ओगारो तो ते ओगळशे नहीं, परंतु एने तमे बेन्जीन में ओगारो तो ते ओगळशे, कारण के नेप्थेलिन और बेन्जीन अध्रुवीय ध्रुवीय सेम कैटेगरी, बराबर।
तो અહીં કેવું થશે, હવે બીજું વાક્ય ધ્યાનથી સમજીએ તો અધ્રુવીય પદાર્થ જે છે એ અધ્રુવીય પદાર્થ એ અધ્રુવીય દ્રાવકમાં ઓગળે છે, બરાબર. જ્યારે ધ્રુવીય દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય થતા નથી. બરાબર છે. ધ્યાનથી સમજી લઈશું ફરીવાર કે જો બંનેમાં ધ્રુવીય પદાર્થ ધ્રુવીય દ્રાવકમાં ઓગળે, અધ્રુવીય પદાર્થ અધ્રુવીય દ્રાવકમાં ઓગળે, ઇન્ટરચેન્જેબલ શક્ય છે નહીં. હા, એ બાબત ખાસ નોંધી રાખીશું કે આયોનિક પદાર્થ જે છે, આયોનિક કમ્પાઉન્ડ, એ આયોનિક કમ્પાઉન્ડ છે તે જનરલી પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે છે NaCl છે, તો NaCl પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જશે, Na પ્લસ એકવાયસ પ્લસ Cl માઇનસ એકવાયસ. માનો કે NaClO4 છે તો તે પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જશે, Na પ્લસ ClO4 માઇનસ 1. ત્યાં આયન દ્વિધ્રુવ આકર્ષણ જોવા મળશે. આકર્ષણનું નામ શું આપીશું? આયન દ્વિધ્રુવ આકર્ષણ. ઓકે, તો આ બાબત થઈ ગઈ દ્રાવ્ય અને દ્રાવકના સ્વભાવની. ટોટલ આપણે 3 પરિબળોનો અભ્યાસ કરવાનો છે આજે. એક છે દ્રાવ્ય અને દ્રાવકનો સ્વભાવ, બીજું છે તાપમાન અને ત્રીજું છે દબાણ. તેમાંથી આપણે એક પરિબળનો અભ્યાસ કરી લીધો. હવે એક પરિબળના અંતે આપણે જે શીખ્યા તે કંઈક આ મુજબ છે કે ધ્રુવીય દ્રાવક તો દ્રાવ્ય પણ કેવો જોઈએ? ધ્રુવીય, તો દ્રાવ્ય થશે. અધ્રુવીય દ્રાવક તો દ્રાવ્ય પણ અધ્રુવીય તો દ્રાવ્ય થશે. અને આયોનિક પદાર્થો હશે જનરલી તો તે પાણીમાં દ્રાવ્ય થશે. હવે નંબર 2 પર વાત કરીએ. ઘન પદાર્થની પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા પર તાપમાનની શું અસર થાય છે? હવે દોસ્ત, સોલિડમાંથી લિક્વિડમાં જવું હોય અને લિક્વિડમાંથી ગેસીસમાં જવું હોય, તો સોલિડમાંથી લિક્વિડમાં જવું હોય તો તાપમાન વધે તો સરળતાથી જઈ શકાય, બરાબર. અને લિક્વિડમાંથી ગેસીસમાં જવું હોય તો તાપમાન વધે તેમ સરળતાથી જઈ શકાય, બરાબર છે. પરંતુ આ 100% દરેક કિસ્સામાં પાલન થતું નથી. તાપમાનનું પરિબળ હંમેશા આધાર રાખે છે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા છે કે ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા છે. કારણ છે કે જો તમે પદાર્થ લો છો, દ્રાવ્ય પદાર્થ અને દ્રાવક લો છો, અને જો ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા છે, એનો મતલબ તમારે હીટ જોઈએ છે અને તમને હીટ મળશે તો પદાર્થની દ્રાવ્યતા વધશે. પરંતુ ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા છે કે જેમાં સોલ્વન્ટ અને સોલ્યુટ જે છે, દ્રાવ્ય અને દ્રાવક, આ બંને મિક્સ થઈને જે દ્રાવણ બનાવી રહ્યા છે અને ઉર્જા મુક્ત થઈ રહી છે. આ કિસ્સાની અંદર શું બનશે? ધ્યાન આપજો. આ કિસ્સાની અંદર ઉર્જા છે ને એ નિપજ તરીકે છે. ડેલ્ટા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ વેલ્યુ છે, અહીં ડેલ્ટા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ વેલ્યુ છે. ડેલ્ટા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ વેલ્યુ છે તો દ્રાવ્યતા જે છે એ ચલે છે, ટેમ્પરેચર છે, તાપમાન વધશે, દ્રાવ્યતા વધશે. પરંતુ જ્યારે ડેલ્ટા Hની વેલ્યુ નેગેટિવ છે તે સમયે તમે તાપમાન વધારો છો તો નિપજનું પ્રમાણ વધારે, અને એકોર્ડિંગ ટુ લ શટર લેયર પ્રતિગામી પ્રક્રિયા થાય. અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા થાય તો તે સમયે પછી દ્રાવ્યતા ઘટે અને તે સમયે દ્રાવ્યતા ચલે છે 1 ટેમ્પરેચર થાય. એટલે 100% સાચું નથી, બરાબર, કે દ્રાવ્યતા તાપમાન વધે તો ઘન પદાર્થની પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા વધે જ. એ તો એના ઉપર આધાર રાખે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષક છે કે ક્ષેપક. જો શોષક હોય તો તાપમાન વધે તો દ્રાવ્યતા વધશે, અને જો ક્ષેપક હોય તો તાપમાન વધતા દ્રાવ્યતા ઘટશે. નંબર 3 પર વાત કરીશું. ઘન અવસ્થા જે છે એ ઘન અવસ્થા પર દબાણની અસર નહિવત છે. દબાણની અસર નહિવત છે. ઓકે, તો આ થઈ ગઈ વાત ઘન પદાર્થની પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતાની. હવે વાત કરીએ વાયુ પદાર્થની પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતામાં. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં જોઈએ કે જ્યારે વાયુ પદાર્થને પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય કરવામાં આવે છે ત્યારે ઘટના શું બને છે. તો તમને એ ખ્યાલ હશે, આપણે દ્રવ્ય અવસ્થા ચેપ્ટરમાં સ્ટાન્ડર્ડ 11માં ભણ્યા હતા કે સોલિડમાંથી લિક્વિડમાં જઈએ તો થર્મલ એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, ઉષ્મીય ઉર્જા વધે છે, ઉષ્મીય ગતિ વધે છે. લિક્વિડમાંથી ગેસીસમાં જઈએ તો અગેન ઉષ્મીય ગતિ વધે છે, થર્મલ એનર્જી છે, ઉષ્મીય ઉર્જા છે તે વધે છે. બટ અહીં તો તમારે શું કરવાનું છે? ગેસીસમાંથી લિક્વિડમાં આવવાનું છે. એનો મતલબ એ કે ગેસીસ મોલિક્યુલ જે છે તેમની પાસે જે થર્મલ એનર્જી છે તેને એ લોકો વિડ્રો કરશે, એટલે કે ગુમાવશે.
અને તે ગેસીસમાંથી લિક્વિડમાં આવવાના છે. એટલે જનરલી કેસમાં કેવું બનવાનું કે જ્યારે વાયુ દ્રાવ્ય પદાર્થ છે તે પ્રવાહીમાં દ્રાવ્ય થશે અને વાયુનું પ્રવાહીમાં દ્રાવણ બનશે. તે સમયે જનરલી એવું બનશે કે ડેલ્ટા એચની જે વેલ્યુ છે એ માઇનસ હોવાની સંભાવના છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક હોવાની સંભાવના મેક્સિમમ બને છે. એના પાછળનું થર્મોડાયનેમિક્સ રીઝન ઉષ્મીય ગતિ છે, ઉષ્મીય ઉર્જા છે. હવે ડેલ્ટા એચની વેલ્યુ માઇનસ થાય અને વાયુ પ્રવાહીમાં દ્રાવ્ય થાય તેને અને આ ઘટનાને કેવી રીતે આપણે એકબીજા સાથે કોરિલેટ કરીએ છીએ ધ્યાનથી સમજો. એ થર્મોડાયનેમિક્સ ટર્મ આપણે લઈ રહ્યા છીએ અને એ થર્મોડાયનેમિક્સ ટર્મ છે ફ્રી એનર્જી. ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ. હવે બધાને એ ખ્યાલ છે કે સ્પોન્ટેનિયસ સિસ્ટમ કામ કરે તે માટે ડેલ્ટા જીની વેલ્યુ માઇનસ હોવી જરૂરી છે. એનો મતલબ એ થયો કે તમારે આ જે ડેલ્ટા જીના બે પદ છે તેની કેલ્ક્યુલેશનમાં જવાબ કેવો આવવો જોઈએ? માઇનસ. બટ એ થાય છે શું સમજો, જ્યારે ગેસિયસ સ્ટેટમાંથી લિક્વિડ સ્ટેટમાં જાય છે ત્યારે જે એન્ટ્રોપી ફેક્ટર છે ડેલ્ટા એસનું જે ફેક્ટર છે તેમાં શું ફેરફાર થાય છે સમજીએ. હવે સોલિડમાંથી લિક્વિડમાં જાય તો એન્ટ્રોપી વધે, બધાને ખ્યાલ છે એસનું મૂલ્ય વધે એટલે કે એન્ટ્રોપી વધે. એન્ટ્રોપી સોલિડમાંથી લિક્વિડમાં જાય તો વધે, બટ ગેસીસમાંથી લિક્વિડમાં જાય તો તે સમયે એન્ટ્રોપીમાં શું ફેરફાર થાય? તો તે સમયે એન્ટ્રોપી ઘટે દોસ્ત. તો એનો મતલબ એ થયો કે ડેલ્ટા એસની વેલ્યુ કેવી આવશે? માઇનસ. હવે અહીં માઇનસ વેલ્યુ છે અને અહીં પણ માઇનસ વેલ્યુ છે. એનો મતલબ એ થયો કે હવે જો હું ફોર્મ્યુલા લખું છું ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી માઇનસ ડેલ્ટા એસ, તો એનો અર્થ તો એ થયો કે માઇનસ માઇનસ કેવું થઈ જશે? પ્લસ. તો ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ પ્લસ ટી ડેલ્ટા એસ. હવે ડેલ્ટા એસમાં તો જે ફેરફાર થવાનો હતો એ થઈ ગયો, પરંતુ ડેલ્ટા એચની વેલ્યુ અહીંયા માઇનસ છે. હવે ડેલ્ટા એચ માઇનસ છે, આ પદ પ્લસ છે. હવે ડેલ્ટા જીની વેલ્યુ માઇનસ લેવા માટે તમારે ઓબ્વિયસલી એક કન્ડિશનને ફોલો કરવી પડે, તે એ છે કે ડેલ્ટા એચની વેલ્યુ હંમેશા ટી ડેલ્ટા એસ કરતાં વધારે રહેવી જોઈએ. હવે આ વેલ્યુ ક્યારે વધારે રહે એ સમજ્યો ધ્યાનથી. ડેલ્ટા એસ તો જે ચેન્જ થવાનો છે અને તમે ચેન્જ કરી શકવાના નથી. બટ હા, તાપમાન ટેમ્પરેચર જે છે એ ટેમ્પરેચર તમે જેટલું બને એટલું લોઅર લઈ જાઓ, તાપમાન જેટલું બને તેટલું તમે નીચું લઈ જાઓ ને, તો આ બંનેનો ગુણાકાર છે ડેલ્ટા એચ કરતાં નીચે મળે. એટલે જ તો એવું કહેવાય છે કે જ્યારે વાયુ પદાર્થને પ્રવાહીમાં દ્રાવ્ય કરતા હોય ને ત્યારે એ ઘટના ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે કે તાપમાન નીચું લાવો. કારણ કે તાપમાન નીચું લાવવાથી શું થશે? જ્યારે તાપમાન નીચું હોય તો શું થાય? તાપમાન નીચું હોવાથી જે વાયુના મોલેક્યુલ છે, વાયુના અણુઓ છે, તેમની ઉષ્મીય ઉર્જાનું મૂલ્ય ઘટશે. ઉષ્મીય ઉર્જાનું મૂલ્ય ઘટશે એટલે વાયુના અણુઓ એકબીજાથી સરળતાથી નજીક આવશે અને વાયુના અણુઓ જ્યારે એકબીજાથી સરળતાથી નજીક આવશે ત્યારે તેની સોલ્યુબિલિટી વધશે એટલે કે દ્રાવ્યતા વધશે. એનો અર્થ એ થયો કે તમારે 100% ટેમ્પરેચર કેવું રાખવાનું છે? નીચું. તો જ આ ઘટના સ્પોન્ટેનિયસ એટલે કે આપમેળે થતી જોવા મળશે. અધરવાઇઝ આ ઘટના આપમેળે થતી જોવા મળશે નહીં. આ બાબતનો ખાસ ખ્યાલ રાખીશું. તો ફાઇનલી થયું શું સમજો એકવાર. તો વાયુ પદાર્થ છે તે પ્રવાહીમાં દ્રાવ્ય થાય છે અને વાયુનું પ્રવાહીમાં દ્રાવણ બને છે. આ ઘટનામાં ડેલ્ટા એચની વેલ્યુ કેવી મળી ગઈ? માઇનસ. બટ અહીં ડેલ્ટા એસ પણ કેવું મળે છે? માઇનસ. આ બાબત જેઈની એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ ચૂકેલી છે, બરાબર. વિધાનવાચક સવાલોમાં જેઈની અંદર આ બાબત પૂછાઈ ચૂકેલી છે. આ બાબતને આપણે એટલા માટે ફરીવાર લઈ રહ્યા છીએ. તો ત્યાં ડેલ્ટા એસની વેલ્યુ પણ કેવી થઈ રહી છે? માઇનસ. અને ડેલ્ટા જીની વેલ્યુ પણ કેવી થઈ રહી છે? માઇનસ. ત્રણેય પરિબળો માઇનસ છે. જુઓ ધ્યાનથી. વાયુનું પ્રવાહીમાં દ્રાવણ બની રહ્યું છે ત્યારે ડેલ્ટા એચ માઇનસ છે, ડેલ્ટા એસની વેલ્યુ પણ માઇનસ છે અને ડેલ્ટા જીની વેલ્યુ પણ માઇનસ થઈ રહી છે. અને આ ત્રણેયને કંટ્રોલ કરી રહ્યું છે કોણ? તાપમાન ટી. ઓકે. તો હવે જ્યારે વાયુ પદાર્થ પ્રવાહીમાં દ્રાવ્ય થાય તો તેના પર કયા કયા પરિબળો ઇફેક્ટ કરશે તે પણ જોઈ લઈએ. એક તો વાયુ અને પ્રવાહીનો પોતાનો સ્વભાવ છે, ઇનર ફેક્ટર છે, બરાબર. નંબર 2 પર આવશે તાપમાન અને નંબર 3 પર વાયુનું પોતાનું શું આવશે? દબાણ. આ ત્રણ પરિબળોનો અભ્યાસ કરીશું એટલે આપણો આજનો સવાલ પૂર્ણ થઈ જશે. તો જોઈએ વાયુની પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા પર અસર કરતા પરિબળો. હા, તો 3 પરિબળો: દ્રાવ્ય અને દ્રાવકનો સ્વભાવ, બી દબાણની અસર અને સી તાપમાનની અસર. સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીશું દ્રાવ્ય અને દ્રાવકનો સ્વભાવ. માનો કે તમારી પાસે એક વાયુ છે, એ છે HCl વાયુ. HCl વાયુમાં બધાને ખ્યાલ છે કે ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી માટે માઇનસ ડેલ્ટા, હાઇડ્રોજન પર પ્લસ ડેલ્ટા. દ્રાવક તરીકે તમારી પાસે પાણી છે, આ પણ ધ્રુવીય છે, આ પણ ધ્રુવીય છે.
तो जे ध्रुवीय वायुओ छे ते ध्रुवीय वायुओ ए पाणीमां सौथी वधु द्राव्य थाय छे। कारण के हमणां ज वात करीने घनमा ध्रुवीय द्राव्य पदार्थ होय तो ध्रुवीय द्रावकमां ओगळे, परंतु मानो के O2 छे, N2 छे, H2 छे जेवा अध्रुवीय वायुओ छे, अध्रुवीय वायुओ छे ते पाणीमां ओछा द्राव्य छे। बराबर। जो कि पाणीमां जे ऑक्सिजन द्राव्य थयेलो छे ए दरियाई जीवो माटे इनफ छे, जेटलो पण द्राव्य थयेलो छे, એટલે એ આપણા માટે ચિંતાનો વિષય નથી, એ ભગવાને એની ગોઠવણ કરી જ રાખી છે। બટ એના સિવાય વાત કરીએ છીએ ત્યારે HCl છે એ પાણીમાં સરસ મજાનો દ્રાવ્ય થાય છે, જ્યારે N2, H2, O2 વધારે દ્રાવ્ય થતા નથી। તે જ પ્રમાણે HCl સિવાય અન્ય અણુઓની વાત કરવામાં આવે તો SO2 છે, NH3 છે વગેરે જેવા ધ્રુવીય વાયુઓ વધારે પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે, જ્યારે અધ્રુવીય વાયુઓ પાણીમાં ઓછા દ્રાવ્ય થાય છે। અગેન વાત એ જ છે, रिश्तावाही सोच नहीं, त्या सॉलिड पदार्थ हतो, अहीं गैसियस पदार्थ है, बाकी परिबळों में कोई फरक पड्यो नथी। ओके, नंबर 2 पर आपणे आगळ वधी रह्या छीए अने ते छे दबाणनी असर। वेरी 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 मोस्ट IMP आ तमारी लाइफ में बहु ज काममां लागवानी छे, जे भविष्य में तमे हेनरी लॉनी अंदर शीखवाना छो। बराबर। અહીંથી આપણા ચેપ્ટરની જબરજસ્ત થિયરીઓ શરૂ થશે। તો સૌથી પહેલાં વાત કરીશું દબાણની અસર, પ્રેશર ફેક્ટર કેવી રીતે સોલ્યુબિલિટી પર ઇફેક્ટ કરે છે। तो अही बात करी है, एक तमने पात्र आपी दीधुं छे, बराबर, कि अही प्रवाही द्रावण है, बराबर, वायु अही आपेलो है, बराबर, अही द्रावण है, बराबर। हवे सौथी पहला बात करिए तो अही दबाण ओछुं छे। ज्यारे दबाणनी बात करता होय ने त्यारे तापमान अचर लई लेवानुं, ने ज्यारे तापमाननी बात करता होईए त्यारे दबाण अचर लई लेवानुं। बंने परिबळोनो एक साथे अभ्यास नहीं करता आपणे। तो अचर तापमाने ज्यारे अही दबाण वधारवामां आवे छे, दबाण वधारवामां आवे छे એટલે અહીં જે વાયુના અણુઓ છે ને તે વાયુના અણુઓ દ્રાવણ તરફ જાય છે અને દ્રાવણ તરફ જતાં તે વાયુમાં દ્રાવ્ય થાય છે। સિમ્પલ વાત છે દોસ્ત, ગેસીસમાંથી લિક્વિડમાં આવવું છે। ઓકે, તો અહીં વાયુના અણુ એકબીજાથી દૂર હશે, બરાબર, જે પ્રમાણે અહીંયા છે। જ્યારે તેના પર દબાણ લાગુ પડવામાં આવ્યું ત્યારે એકબીજાથી નજીક આવ્યા તો આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ જોવા મળ્યું અને ઉપરાંત પાણી સાથે આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ જોવા મળ્યું, तेना कारणे ते पाणीमां द्राव्य थई गया। आ घटना जोवा मळे छे। सिम्पल बात है। एन अने एस ध्रुवने जेम नजीक लावीए ने एट्रेक्ट थाय ते ज प्रमाणे अहीं द्राव्यने द्रावकने नजीक लावीए छे अने आकर्षण थाय छे अने ते द्राव्यतामां वधारो जोवा मळे छे। पण खास परिबळ कयुं भाग भजवी गयुं अहींया? दबाण। कारण के दबाण वधारता अणु एकबीजानी नजीक आवे त्यारे आंतराणवीय आकर्षण थयुं। जो नजीक आव्या ज न होत, दबाण वधार्युं ज न होत तो आकर्षण आंतरक्रिया थई न होत अने आकर्षण आंतरक्रिया थई न होत तो पछी द्राव्यता वधी होत नहीं। तो क्या क्रम में आगळ वधी बाबत? तो पी वधे एटले के दबाण वधे तो अणुओ नजीक आवे छे, अणुओ नजीक आवे छे, नजीक आवे छे तेथी शुं थाय छे? आंतराणवीय आकर्षण वधे छे। आंतराणवीय आकर्षण वधे छे तेथी शुं थाय छे? द्राव्यता वधे छे। एनो अर्थ तो ए थयो के दबाण वधे तो द्राव्यता वधे छे। तो आ तो समप्रमाण थयुं ने, दबाण वधे तो द्राव्यता वधे छे। आ केवुं प्रमाण थयुं? समप्रमाण थयुं, बराबर। तो आ बाबत हेनरी लॉनी अंदर आपणे जोवा मळशे। जनरली आपणने योग गुरु कहता होय छे के ऊंडो श्वास लो, रोको अने पछी छोड़ो। ज्यारे ऊंडो श्वास लईने रोकवानी वात करवामां आवे छे त्यारे आपणे दबाण वधारता होईए छीए अने रोकीने ज्यारे ऊंडो श्वास लईने ज्यारे रोकीने छोड़ीए छे त्यारे दबाण घटाडीए छे। वच्चे ज्यारे दबाण वधारवामां आवे छे त्यारे आपणा लोहीनी अंदर ऑक्सी हिमोग्लोबिन जे संकीर्ण बने छे ते વધુ સંખ્યામાં બને છે અને તેને લીધે દ્રાવ્ય ઓક્સિજનની માત્રા વધી જાય છે, બરાબર। સિમ્પલ ફંડા છે। ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીશું તાપમાનની વાત। ઓકે, તાપમાનની અસર। તો તાપમાનની અસર વાત કરીએ તો તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે જે વાયુ પદાર્થ છે તે વાયુ પદાર્થ છે, વાયુ દ્રાવ્ય પદાર્થ છે, તેની જે પ્રવાહી દ્રાવણની અંદર એટલે કે પ્રવાહી દ્રાવકમાં જે દ્રાવણ બનાવી રહ્યા છો, પ્રવાહી દ્રાવણ, આ ઘટના કેવી છે? तो वायुनी प्रवाही में जो द्रावण बनावानी घटना है ने ये उष्माक्षेपक है अने उष्माक्षेपक घटना हशे तो ऑब्वियसली शुं थवानुं कि ज्यारे तमे तापमान वधारशो तो अगेन ल शटरलियनो सिद्धांत थशे। ल शटरलियना सिद्धांत मुजब निपजनुं प्रमाण वधे तो रासायनिक प्रक्रिया कई दिशा में जशे? प्रतिगामी दिशा में। अने प्रतिगामी दिशा में रासायनिक प्रक्रिया आगळ वधे तो द्राव्यता घटवानी छे।
तो द्राव्यता અને તાપમાન જે છે તેને વ્યસ્ત પ્રમાણનો સંબંધ છે। દ્રાવ્યતા અને તાપમાન એ કેવો સંબંધ છે? વ્યસ્ત પ્રમાણનો। દ્રાવ્યતા અને દબાણને સમપ્રમાણનો સંબંધ હતો અહીંયા, પરંતુ દ્રાવ્યતા અને તાપમાન કેવો છે? વ્યસ્ત પ્રમાણનો સંબંધ છે, કારણ કે ઘટના કેવી છે? ઉષ્મા ક્ષેપક છે। તેના લીધે જ તો જ્યારે વ્યક્તિને તાવ આવે છે ત્યારે બોડીનું ટેમ્પરેચર છે તે ઊંચું હોય છે। તેના લીધે દ્રાવ્ય ઓક્સિજનની માત્રા શરીરમાં સાપેક્ષમાં ઘટે છે, નોર્મલ કન્ડિશનની સાપેક્ષમાં। અને જ્યારે દ્રાવ્ય ઓક્સિજનની માત્રા સાપેક્ષમાં ઘટે છે ત્યારે વ્યક્તિ ઉદાસ બને છે, ઉદાસીનતા આવે છે અને મૂડ ન હોય તે પ્રકારનું વર્તન કરે છે। ઓકે, તો આ થઈ ગઈ વાત તાપમાનની અસરની, દબાણની અસરની અને દ્રાવ્ય અને દ્રાવકના સ્વભાવની અસરની। હવે જોઈ લઈએ આખો ક્વેશ્ચન લખેલો છે કેવી રીતે, બરાબર, અને ત્યારે એના પછી સ્વાધ્યાયના સવાલ પણ જોઈ લઈએ આપણે। સૌથી પહેલાં આપણે વ્યાખ્યા લખવાની છે। નિયત તાપમાને નિશ્ચિત જથ્થાના દ્રાવકમાં ઓગાળેલ દ્રાવ્યનો મહત્તમ જથ્થો તેને દ્રાવ્યતા કહે છે। ત્યારબાદ બે પ્રકારની દ્રાવ્ય છે, ઘનની પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા અને વાયુની પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા। સૌથી પહેલાં વાત કરીશું ઘન પદાર્થની પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા પર। જ્યારે ઘન પદાર્થને પ્રવાહી દ્રાવકમાં ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે તે પદાર્થ ઓગળે છે, આ ક્રિયાને વિલયન કહે છે, જે આપણે વાત કરી દીધી। ઘન પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા તેને શું કહેવામાં આવે છે? વિલયન કહેવામાં આવે છે। આનાથી વિરુદ્ધની જે ક્રિયા છે કે જેમાં દ્રાવ્યના કણો દ્રાવણમાંથી અલગ પડી જાય છે તે ક્રિયાને આપણે કઈ ક્રિયા નામ આપી દીધું? સ્ફટિકીકરણ। હવે જ્યારે વિલયન અને સ્ફટિકીકરણ બંનેના વેગ સમાન થાય છે, બંનેના વેગ ઇક્વલ થાય છે, ત્યારે દ્રાવણમાં ગતિશીલ સંતુલન સ્થપાય છે। આ અવસ્થાએ સંતૃપ્ત દ્રાવણ તૈયાર થાય છે। આના પછી તમે દ્રાવ્ય પદાર્થ ઉમેરો તો તે ઓગળશે નહીં, તે તળિયે જમા થશે અને આલંબનની ક્રિયા જોવા મળશે। હવે ઘન પદાર્થની પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતા પર કયા કયા પરિબળો અસર કરે છે તે લખવાનું છે। દ્રાવ્ય અને દ્રાવકનો સ્વભાવ, તાપમાનની અસર અને દબાણની અસર। દ્રાવ્યના સ્વભાવ અને દ્રાવકના સ્વભાવની વાત કરીએ તો તે દ્રાવક અને દ્રાવ્ય વચ્ચેની આંતરક્રિયા જો સમાન હોય તો જ દ્રાવણ બને છે। ઉદાહરણ તરીકે ધ્રુવીય પદાર્થ છે તે ધ્રુવીય દ્રાવકમાં ઓગળે છે, જ્યારે અધ્રુવીય પદાર્થ છે અધ્રુવીય દ્રાવકમાં ઓગળે છે। ખાંડ, ગ્લુકોઝ, યુરિયા વગેરે પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે, જ્યારે નેપ્થેલિન, એન્થ્રેસિન પાણીમાં દ્રાવ્ય થતા નથી, કારણ કે ગ્લુકોઝ અને ખાંડ ધ્રુવીય છે, જ્યારે નેપ્થેલિન શું છે? અધ્રુવીય છે। હવે વાત કરીએ નેપ્થેલિન અને એન્થ્રેસિનના બેન્ઝીન જેવા અધ્રુવીય દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતાની, તો તે અધ્રુવીય દ્રાવકમાં ઓગળે છે, કારણ કે ખાંડ અને ગ્લુકોઝ છે બેન્ઝીનમાં ઓગળતા નથી અહીં, તે ધ્રુવીય હોવાથી, બરાબર, એ તે ધ્રુવીય છે તેથી। આયોનિક પદાર્થ છે તે પાણીમાં ઓગળે છે, એક્ઝામ્પલ તરીકે NaCl છે તે પાણીમાં દ્રાવ્ય છે, NaClO4 છે, કોમ્પ્લેક્સ છે વગેરે ઘણા બધા ઉદાહરણ તમે લઈ શકો છો। ધ્રુવીયતા જેમ જેમ વધશે તેમ તેમ પાણીમાં દ્રાવ્યતા વધે છે। જો ધ્રુવીયતા વધે તો પાણીમાં દ્રાવ્યતા વધે, પરંતુ અધ્રુવીય દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતા શું થશે? ઘટશે। આ બાબત, આ સેન્ટેન્સ યાદ રાખજો। ધ્રુવીયતા વધે તો પાણીમાં દ્રાવ્યતા વધે છે, બરાબર, પરંતુ અધ્રુવીય દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતા શું થાય છે? ઘટે છે, બરાબર। આના પરથી તમારે સ્વાધ્યાયની અંદર સવાલ સોલ્વ કરવાના છે। નેક્સ્ટ વાત કરીએ તાપમાનની અસર। સામાન્ય રીતે તાપમાન વધે તો પાણીમાં ઘન પદાર્થની દ્રાવ્યતા વધે છે, તેમ છતાં વિલયન પ્રક્રિયાનો વેગ લ શટલિયનના સિદ્ધાંતને ફોલો કરે છે। જો ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા હશે તો રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં તાપમાન વધતા દ્રાવ્યતા વધે છે, અને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા હશે તો તાપમાન વધતા પ્રતિગામી દિશામાં પ્રક્રિયા આગળ વધે છે અને દ્રાવ્યતા ઘટે છે। દબાણની અસર ઘન પદાર્થ પર નહિવત થાય છે, કારણ કે ઘન પદાર્થ અસંકોચનીય પદાર્થ છે। ઓકે, આ થઈ ગઈ ઘન પદાર્થની વાત। હવે વાત કરીએ પ્રવાહીની વાત। વાયુની પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા વિશે સમજાવો। તો વાયુ પદાર્થની પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતા નીચેના પરિબળો પર આધાર રાખે છે। નંબર 1 દ્રાવ્ય અને દ્રાવકનો સ્વભાવ, નંબર 2 વાયુનું દબાણ, નંબર 3 તાપમાન। દ્રાવ્ય અને દ્રાવકનો સ્વભાવ, તો ધ્રુવીય વાયુઓ જેવા કે HCl છે, SO2 છે, NH3 છે તે પાણીમાં દ્રાવ્ય છે, જ્યારે અધ્રુવીય વાયુઓ O2, N2, H2 વગેરે પાણીમાં ઓછા દ્રાવ્ય છે અથવા અદ્રાવ્ય છે, દ્રાવ્યતા ઘણી ઓછી છે। જો કે અહીં H2Oમાં ઓગળેલ જે ઓક્સિજન છે એ જળચર જીવો ટકાવી રાખે તેટલા માટે પૂરતો છે, સફિશિયન્ટ છે, તેના માટે કોઈ ચિંતાનો વિષય છે નહીં, બરાબર। અહીં વાત કરીશું વાયુના દબાણની। તેના માટે આપણે A અને B બે આકૃતિ ધ્યાનમાં લઈશું। આ રોંગ ફિગર છે, તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ગતિશીલ અવસ્થાએ સંતુલન સ્થપાયેલું છે। વાયુ પાત્રની અંદર દબાણ P છે, તાપમાન T છે, બરાબર। અહીં દ્રાવણ આપેલું છે, અહીં વાયુ આપેલો છે। હવે જ્યારે દબાણ વધારવામાં આવે છે ત્યારે આ જે વાયુ જે છે તે વાયુ પ્રવાહીમાં દ્રાવ્ય થાય છે, અને પ્રવાહીમાં દ્રાવ્ય થતાની સાથે જ તેમાં દ્રાવ્યતા વધે છે, અને આ ઘટના જ્યાં સુધી ગતિશીલ સંતુલન ન સ્થપાય ત્યાં સુધી ચાલુ રહે છે। તાપમાનની વાત કરીએ।
એનો મતલબ એ થયો દબાણ વધતા દ્રાવ્યતા વધે છે। તાપમાનની વાત કરીએ, વાયુમય પદાર્થ જે છે પ્રવાહી દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય થાય તો જે તાપમાનનું પરિબળ છે તે ઉષ્માક્ષેપક ઘટનાને લીધે ડેલ્ટા એચની વેલ્યુ માઇનસ મળે છે, તેના લીધે ઇન્વર્સ પ્રમાણમાં ચલે છે। એનો અર્થ એ થયો કે વાયુની પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતા તાપમાન વધતા ઘટે છે, કારણ કે આ પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક છે। તેથી લ શટલીયના સિદ્ધાંત મુજબ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કઈ દિશામાં આગળ વધે છે? પ્રતિગામી દિશામાં આગળ વધે છે। પહેલો સ્વાધ્યાયનો સવાલ છે 2.10 આલ્કોહોલ અને પાણીમાં આણ્વીય પારસ્પરિક ક્રિયા શું ભાગ ભજવે છે? હવે આલ્કોહોલની વાત કરીએ તો ROH છે, અહીં માઇનસ ડેલ્ટા ચાર્જ પ્લસ ડેલ્ટા ચાર્જ એટલે અહીં હાઇડ્રોજન બંધ બનેલો હોય, આલ્કોહોલના અણુઓમાં હાઇડ્રોજન બંધ બનેલો હોય। જ્યારે તેમાં પાણી એન્ટર થાય ત્યારે તે સમય શું થાય છે ધ્યાનથી સમજી લો। અહીં પ્લસ ડેલ્ટા માઇનસ ડેલ્ટા પ્લસ ડેલ્ટા, તો અહીં પ્લસ ડેલ્ટા હશે માઇનસ ડેલ્ટા હશે, તો પાણી અને આલ્કોહોલના અણુ વચ્ચે આ પ્રકારે હાઇડ્રોજન બંધ બને। હવે જ્યારે આલ્કોહોલના અણુઓ એકલા આવેલા હતા તે સમયની વાત છે, અને જ્યારે પાણી આવી ગયું તે સમયની વાત છે। તો જ્યારે ઓનલી આલ્કોહોલના અણુઓ હતા તે પ્રકારે હાઇડ્રોજન બંધ હતો, અને અહીં પાણી આવ્યા પછી આ પ્રકારે હાઇડ્રોજન બંધ છે। પરંતુ પાણીની એન્ટ્રીથી થાય છે શું? તો આલ્કોહોલના અણુઓમાં જે હાઇડ્રોજન બંધ હતો તે આલ્કોહોલમાં રહેલો હાઇડ્રોજન બંધ પાણીની એન્ટ્રી થતાં નિર્બળ થાય છે, બરાબર। તેના લીધે સામાન્ય રીતે આલ્કોહોલનું જે છે ઉત્કલન બિંદુ ઘટે છે અને બાષ્પ દબાણ વધી જાય છે, પરિણામે પોઝિટિવ ડેવિએશન થાય છે, ધન વિચલન। આ બાબત છે ને આપણે રાઉલ્ટના લોની અંદર ખૂબ વિગતે શીખવાના છીએ। આ ખાસ ખાલી વાક્ય યાદ રાખજો એક નાનકડું કે ઉત્કલન બિંદુ ઘટે છે, બરાબર, સરળતાથી એ ઇવોપરેટ થઈ જાય છે, કારણ કે અહીં પાણી હાઇડ્રોજન બંધની અંદર ખલેલ પહોંચાડે છે। ભલે પાણી સાથે હાઇડ્રોજન બંધ બને છે તે દ્રાવ્યતા માટે ફાયદાકારક છે, પરંતુ ઉત્કલન બિંદુ માટે આ ફાયદાકારક નથી। ઓકે, તો ફાઇનલી હાઇડ્રોજન બંધ નિર્બળ થાય છે તેવું તમે લખી શકો છો, અને ઉત્કલન બિંદુ ઘટે છે તે બાબતનો તમે ઉલ્લેખ કરી શકો છો, બાષ્પ દબાણ વધે છે। નંબર 2 પર વાત કરીશું। સ્વાધ્યાયનો 2.11 નંબરનો સવાલ છે, શા માટે હંમેશા તાપમાન વધારવામાં આવે તેમ પ્રવાહીમાં વાયુઓ ઓછા દ્રાવ્ય થાય છે? તે માટે તમારે સમજવું પડે કે વાયુ જે છે અને પ્રવાહી જે છે તેમાંથી જે પ્રવાહી દ્રાવણ બને છે તે ઘટના કેવી છે? તો તે ઘટના છે ઉષ્માક્ષેપક। ડેલ્ટા એચની વેલ્યુ માઇનસ છે દોસ્ત। હવે ડેલ્ટા એચની વેલ્યુ માઇનસ છે તો એકોર્ડિંગ ટુ લ શટલીયર એવું કહે છે કે અહીં તમે તાપમાન વધારશો, એનો મતલબ તમે નિપજ વધારી રહ્યા છો, તો નિપજ વધશે તો શું થશે? તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા પ્રતિગામી દિશામાં થશે, અને પ્રતિગામી દિશામાં થશે એનો મતલબ એ થશે કે દ્રાવ્યતા ઘટે છે। ઓકે, સીધો સવાલ છે। નેક્સ્ટ સવાલની વાત કરીશું। પારસ્પરિક આંતરક્રિયા જણાવો। નોર્મલ હેક્ઝેન અને નોર્મલ ઓક્ટેન બંને વચ્ચે કયા પ્રકારની આકર્ષણ આંતરક્રિયા થાય? તો આ પણ આલ્કેન છે અને આ પણ આલ્કેન છે, બંને આલ્કેન પદાર્થ છે, અને બંને આલ્કેન પદાર્થો આપણને ખ્યાલ છે અધ્રુવીય છે, અને અધ્રુવીય પદાર્થમાં કયા પ્રકારનું આકર્ષણ બળ જોવા મળે તે તો બધાને ખબર છે। ફ્રીજ લંડન નામના વૈજ્ઞાનિકે ઉલ્લેખ કરેલો એ છે વિક્ષેપણ બળ અથવા તો લંડન બળ। ઓકે, જો ધ્રુવીય અણુ હતો દ્વિધ્રુવ આકર્ષણ જોવા મળે। નેક્સ્ટ છે I2 અને CCl4। I2ની વાત કરીએ સૌથી પહેલાં તો અધ્રુવીય અણુ છે, આયોડિન અને આયોડિન, બરાબર। CCl4 છે, એમાં કાર્બન હેલોજન બંધ ભલે ધ્રુવીય છે, પરંતુ CCl4ની જે રેગ્યુલર જીઓમેટ્રી તેની અંદર તે અધ્રુવીય અણુ છે, અધ્રુવીય અણુ બને છે। તેના લીધે અહીં પણ અધ્રુવીય અને અહીં પણ અધ્રુવીય વચ્ચે કયું બળ જોવા મળે? વિક્ષેપણ બળ જોવા મળે। ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ NaCl અને H2Oની। તો NaCl અને H2Oની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે NaClO4 છે, તો NaClO4માં Na પ્લસ બને અને ClO4 માઇનસ બને, તો આ તો આયોનિક પદાર્થ થયો। તો આયોનિક પદાર્થની અંદર આયનો ડેવલપ થાય, અને પાણી એ દ્વિધ્રુવીય દ્રાવક છે, તો આયન અને દ્વિધ્રુવ બંને વચ્ચે આકર્ષણ જોવા મળે, તો આયન દ્વિધ્રુવ આકર્ષણ ક્રિયા જોવા મળે, આયન દ્વિધ્રુવ આકર્ષણ ક્રિયા જોવા મળે। નેક્સ્ટ
મિથેનોલ અને એસિટોન છે. મિથેનોલમાં ધ્યાનથી જોઈએ તો માઇનસ ડેલ્ટા છે અને અહીં આવે પ્લસ ડેલ્ટા. તે જ પ્રમાણે કાર્બન પર આવે પ્લસ ડેલ્ટા અને ઓક્સિજન પર આવે માઇનસ ડેલ્ટા. અહીં પણ દ્વિધ્રુવ, અહીં પણ દ્વિધ્રુવ. તો દ્વિધ્રુવ અને દ્વિધ્રુવ વચ્ચે કઈ આકર્ષણ આંતરક્રિયાઓ જોવા મળે? દ્વિધ્રુવ દ્વિધ્રુવ આંતરાણવીય આકર્ષણ જોવા મળે. ઓકે. તે જ પ્રમાણે વાત કરીએ એસિટોનાઇટ્રાઇલ. નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે, માઇનસ ડેલ્ટા, અહીં પ્લસ ડેલ્ટા, અહીં પ્લસ ડેલ્ટા, અહીં માઇનસ ડેલ્ટા. અહીં પણ દ્વિધ્રુવ, અહીં પણ દ્વિધ્રુવ. તો દ્વિધ્રુવ દ્વિધ્રુવ આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ અહીં જોવા મળે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે આપેલા પદાર્થની એન ઓક્ટેનમાં, હવે એન ઓક્ટેન છે ને એટલે અધ્રુવીય દ્રાવક થઈ ગયો. અધ્રુવીય દ્રાવક, કારણ કે આલ્કેન છે, આલ્કેન અધ્રુવીય છે. તો અધ્રુવીય દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતાનો ચડતો ક્રમ ગોઠવો. હવે ભાઈ અધ્રુવીય દ્રાવકમાં તો કોણ વધારે દ્રાવ્ય થાય? અધ્રુવીય હોય તે જ વધારે દ્રાવ્ય થાય. શોધવા બધામાંથી અધ્રુવીય કોણ છે? માનો કે સૌથી તમારી પાસે છે સાયક્લોહેક્ઝેન. સાયક્લોહેક્ઝેનમાં કોઈ ધ્રુવ પડતા નથી. એનો મતલબ એ થયો કે સૌથી વધારે દ્રાવ્યતા કોની હશે? સાયક્લોહેક્ઝેનની. ઓકે, ચલો એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ. KCl છે તો એ તો સંપૂર્ણ આયોનિક પદાર્થ છે અને આયોનિક પદાર્થ તો સંપૂર્ણ પાણીમાં વધારે દ્રાવ્ય થાય, જ્યારે અધ્રુવીય દ્રાવકમાં સૌથી ઓછો દ્રાવ્ય થાય. તો લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ કોલ પર કોણ આવી જશે? KCl. સૌથી ઓછું KCl, સૌથી વધારે સાયક્લોહેક્ઝેન. હવે વચ્ચેના બે ક્રમ મૂકવાના છે. તો જેની દ્રાવ્યતા વધારે કોની હશે? જે ઓછો ધ્રુવીય હશે તે, કારણ કે વધારે ધ્રુવીય હશે ને તે તો પાણીમાં દ્રાવ્ય થશે. હવે OH બંધ વધારે ધ્રુવીય કે CN બંધ વધારે ધ્રુવીય જોઈ લઈએ. અહીં પ્લસ ડેલ્ટા, અહીં માઇનસ ડેલ્ટા. આની ધ્રુવીયતા વધારે હોય, કારણ કે નાઇટ્રોજનની સાપેક્ષમાં ઓક્સિજન છે ને તેની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. તેથી અહીં ધ્રુવીયતા વધારે થશે, અને ધ્રુવીયતા વધારે થશે ને તો અધ્રુવીય દ્રાવકમાં તેની દ્રાવ્યતા ઓછી થાય. ધ્રુવીયતા વધારે હોય તો ધ્રુવીય દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતા વધારે હોય, પરંતુ અધ્રુવીય દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતા ઓછી હોય, માટે CH3OH અહીં આવે અને CH3CN અહીં આવશે. ઓકે, તો ફાઇનલી ક્રમ થઈ ગયો KCl, CH3OH લેસ ધેન CH3CN અને સાયક્લોહેક્ઝેન. હવે વાત કરીશું એક એવા ક્વેશ્ચનની 2.25માં કે નીચેના સંયોજનમાંથી પાણીમાં દ્રાવ્ય શોધો, અંશતઃ દ્રાવ્ય શોધો અને અતિ દ્રાવ્ય શોધો. આ પ્રમાણે તમારે વર્ગીકૃત કરવાનું છે. સૌથી પહેલાં બધાના બંધારણ તમને ખ્યાલ હોવા જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં વાત કરીશું ફિનોલની. તો ફિનોલનું બંધારણ આ રહ્યું. બેન્ઝીન ચક્ર પર OH છે, ફિનોલ છે, બરાબર. OH છે તેના લીધે પાણી સાથે હાઇડ્રોજન બંધ બનશે, પરંતુ તેમાં એરોમેટિક રિંગ છે એટલે તેની પ્રબળતા એટલી બધી વધારે હશે નહીં. તેથી તે અંશતઃ દ્રાવ્યમાં આવશે. ફિનોલ શામાં આવશે? અંશતઃ દ્રાવ્યમાં. નંબર 2 પર વાત કરીશું ટોલ્યુઇન. ટોલ્યુઇન તો સંપૂર્ણ અધ્રુવીય છે, તેથી તે પાણીમાં અદ્રાવ્ય થશે, એટલે અહીં આવશે તે ટોલ્યુઇન. પછી વાત કરીશું ફોર્મિક એસિડની. ફોર્મિક એસિડમાં નાનો કાર્બનિક અણુ છે અને OH છે, તો માઇનસ ડેલ્ટા પ્લસ ડેલ્ટા પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જશે, તો તે આવશે અહીંયા HCOOH ફોર્મિક એસિડ. પછી વાત કરીશું ઇથિલિન ગ્લાયકોલ. અહીં તો OH સમૂહ છે, નાનો આલ્કાઇલ સમૂહ છે. OH સમૂહ જેમ જેમ વધારે હોય તેમ પાણીમાં દ્રાવ્યતા વધારે હોય. ગુજકેટ અને JEEની અંદર આ બાબતો પૂછાઈ ચૂકેલી છે. 4 પદાર્થ આપેલા હોય, કોણ પાણીમાં દ્રાવ્ય વધારે છે? તો જેમ OH સમૂહની સંખ્યા વધુ તેમ પાણીમાં દ્રાવ્યતા વધુ. ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીમાં મસ્ત મજાની રીતના જોઈશું આપણે એ બાબત. હાલ ખાલી યાદ રાખો, બરાબર. ઇથિલિન ગ્લાયકોલ પણ પાણીમાં દ્રાવ્ય થશે, બરાબર. તો ઇથિલિન ગ્લાયકોલ, ઓકે. તેના પછી ક્લોરોફોર્મ આવે, બરાબર. ક્લોરોફોર્મ અગેન પાણીની અંદર અદ્રાવ્ય. ઓકે. પછી પેન્ટેનોલની વાત કરીએ તો અહીં મોટો આલ્કાઇલ સમૂહ છે જે હાઇડ્રોજન બંધની અંદર ખલેલ પહોંચાડે. એના લીધે સંપૂર્ણ અદ્રાવ્ય તો ન થાય, પણ ઓછા દ્રાવ્ય થાય, તો પેન્ટેનોલ અહીં આવશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હેનરીના નિયમ સાથે મળીશું. હેનરીના નિયમ સાથે મળીશું અને સમજીશું કે કેવી રીતે કોલ્ડ ડ્રિંક્સની બોટલ બને છે, મરજીઓ જે દરિયામાં જાય છે તે કેવી રીતે અને કયા સિદ્ધાંતને આધારે સિલિન્ડર પેક કરીને જાય છે, પર્વતારોહકો કેવી રીતે આગળ વધે છે અને શા માટે યોગ ગુરુ આપણને યોગ કરવાના કહે છે. આ બધા જ સવાલના જવાબ સાથે લેક્ચર નંબર 5ની અંદર મળીશું મિત્રો. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ. ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો.